रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई यौ दो कब्रों तेर वापस रहो गर्जे दो सहाबा तय फरमाइल छे वाउर हुमा युअज़्ज़बान दा द्वारा कब्रों पर सख्त अजाब के गिरफ्तार लेकिन बज़ाहिर सलो या गुनाह न व दुई पे खुदाई नीवली दी लेकिन दा गबे नियाजी दा यो दो गुनाहों दे द्वारू की वो पे अल्लाह सख्त रानी वली ए सहाबो कद दे वजह न वे चे तासो बबिया मरे न खखवई पजमका के नुमा ब उस खुदाई तवेली वे चे दा दुई पकम अजाब गिरफ्तार दी चे दा तासो तखोदले ओ यारा में दादा चे तासो दा पोशी चे दे मर्ग नरुस्तो प कब्र के दा सख्ताई दी नु मरे बबिया खखवई ना बार बपरूती नु द दुनिया निजाम बटोल खराब शी नो राज पकेदा बलदा चे मोतबर ईमान चे दे अगा ईमान बिलगैब मुत्तकी कुरान वही चाहता वही अल्लज़ीना युमिनून बिलगैब नो एतबार अगा ईमान लई चे अगा ईमान बिलगैब चे ईमान बिलमुशाहदशी बिया ईमान ईमान पाते नश सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ फरमाए चे सहाबा दाद व मड़ी ची दायो द तुशु मुतियाजो नबा जान बच न सातलो तशी मुतियाज बेचे ओके और 10 पे नौ चोलो अगर सास की बे बदन प्रेवत नो द मर्ग नरुस्तो अल्लाह पदे रानी वले और बिया ओ फरमाइल ची इस्तंजिहू मिनल बाउल ए सहाबो तासो द तुशु मुतियाज व सास को नजान बच सातई जकद खबर अजाब चे दे अगद तुशु मुतियाज व द सास को न जुड़ी यो दे यो के दा अमलो पदे खुदा ऐलान दे रानी वले सोक वेले शी यो सड़ी मातवी जी यार जी पदा दुमरा मामूली खबर देर रौनी वो मा वर्तवी ची खबर दादा चे दा अल्लाह डेर नमूना दी खो यौ नुमे पके अल्लाह समद दे समद माना बेपरवा बेनियाज चे सूक ते तपूस नशी कोले चे दा वली मूसा अलैहि सलाम तखपल मोरवी चे तो खुदा ता डेर ज़ेर आजी कमजोर एमा मुंज नशम कोले लग जमा द पारा दी मुंज माफी ते ओगड़ा चराते माफ मूसा अलैहि सलाम खुदा तवी मोर में दसे वे वर्तवाए ची मुंज मकवा माफ सौरज तेरी शुबिया जोई तवी ची बचिया खुदा तवाया ची लगा खुले गुंदे नामी खुद डेरी दी खो खुले नामरा तो खाया ची स्ता नुम सदे मूसा अलैहि सलाम ची खुदा तवी मोर तदवाया ची अगवी ची जमा खुले नुम ची दे बेपरवा दे चे मोर ते दा टके को मोर यो वही नारे को द कटो कुजा वगरजेदा वे बचिया वल्लाह का जबिया मुंस कजा कम वेले वली वे दा गनुम चे बेपरवा दे नु का क़यामत की मेरा उनी सी जबे चौक चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइली दी चे आखिर जमाने फितनों की बजाजिबियत तो बवे चे जदी फितने तननिस देखेगा आ फितना बद में अपना 30 गुंदे ताजान तराका फितना बदे राका औजान के बदे मुब्तला कई तवाए चीजन वर्जम करना फितने बदे जान तराका शपारा सनी दा आगा जमाना नो द खुदा द कहर नजर तमगोरा नो दा से पैदर तन दे मुतवज्जे करे द कहर नजर दा से दर मुतवज्जे दे चे पराना और लुट पराना और तबाश पराना और गर्क से तपोस वाला दे सुख नहीं पुख्तने वाला दे सुख नहीं नुदाल्ला द कहर टोल नजरू न चिदी आनंद स्ता मल्क तमतवजी एस शे महफूज नहीं कोर महफूज न दे जान महफूज न दे माल महफूज न दे दुकान महफूज न दे औलाद महफूज न दे
هیڅ شی محفوظ نشته. ته ما ته ووایه چې د حکومت موټر وارلسې پکې لګېدلې او سړی پې راشه او د حکومت موټر بوزه او تر اوسه یې پته هم نه لګي نو کمال دی د دې ملک که نه وارلس پکې لګېدلي تاسو خیال نه یو ښځه وه زوی ورپسې روانو ګنی لاس کې ورکړی تیرانه راغلی وه غریبه څه سودا مودا پسې هغه زوی تې ورک شو چې زوی تې ورک شو دا ښځه اوس په دې بازار کې اوترې اوترې منډې وایي او صاحبه چغې وایي چې و خلکو یو توره کټوخه بچای مې و چنجن ګنی مې لاس کې ورکړی خو چې ایسې مې وکته های مې پر کور را پسې را روانو چې رستو مې وکته های مې پر کور اوس به روانې او های به دې پر کوري بیړي به دې غرقه شي. نو کوم قوم چې د خدای نه سرکش او باغي شي هغه قوم نه د الله امن چې دی هغه اوچت شي. پولیس نشي راټینګولی پولیس څه کولی شي؟ دا پیران دا د جیبونو ګڼکپان پیر دے صاحب لپٹائے پر سر کڑی ہو پیر جی وی تیرے سر تے سبز لیر جی ہو تیری شکل خنزیر دا چرڑے مار دوی توایا کنا جرازہ یو لس میلہ مخ کے یو بزرگ دے اغت یو حدیث یاد دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لس میلہ اور پسیلان ستاسو دوا پکار نانن چې زه دومره سختې خبرې مې خولې نه وځي په کار نه دي چې زه داسې وکړم خو زما په خدای قسم دی چې ما دا اورېدلي دي دا چې 200 میله لرې یو بزرګ دی او هغه محدث دی او هغه ته د پیغمبر حدیث یاد دی ما 200 میله المزل ورپسې کړی ما یو د مولانا روم یو کتاب ویلو د پاره 15 میله 11 بجې د ورځې اوزګار شوی د مدرسې نه او په سایکل سور شوی 15 میله مې مزل کړی او بیا مې تر مازیګر هغه سره هغه کتاب ویلی دی او مازیګر بیا په سایکل را سور شوی او ماښام دلته را رسېدل یو کال دا دلته کږه والا د تاسو سره جوخته څو میله به یې دې ځای نه کم از کم 15 میله به دې کږې ولې کې یو عالم و چې هغه ته د فقاهت یو فن یادو 3 میاشتې دې کږې ولې ته سهار وختي پیاده روان شوی او 2 غنټې مې هغه سره تیر کړي او بیا په خپلو خپو را روان چې ما سره سایکل نه و په خپلو خپو دا خو ذوق غواړي مینا غواړي شوق غواړي ماتا د مثنوی مولانا صاحب ویلي چې ته خو ډېر لوی تکلیف کې مالجی زه د مثنوی یو شعر مجبور کړی ما یو شعر ویا څه شعر دی ملغه دا دی چې شاد باش اے عشق خوش سودای ما شاد باش اے عشق خوش سودای ما
اے طبیب جملہ علت آئما وہ خوشحالہ اسے اید جناب محمد الرسول اللہ پا عشق کے ڈیر خی سودا زما او اید تمام مرضنو دوائی سودا زما اید رسول اللہ پا عشق کے چکم سودا زما پزل کے پیدا شوا پا خدا قسم اغد ٹولو مرضنو دا پارا دوائیو گرزے دا عاشق خو یو درد لریڑک یو درد اگا درد پیدا شو اد ټولو مرضونو علاجی بیا د ټولو مرضونو مفتی محمد حسن رحمه الله تعالی و تبارک د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه خلیفہ د دیخ په گنگرین یو بیماری ده دا خپه گنگرین شو ډاکټرانو چوکاتو هغه ورتل دا خو به خپه پرې کول غواړیو بالکل دغمانه کې بیخ کینی ټول بدن به پویزن کیږي او دا به مرش ډاکټرانو ول صاحب خپه پرې کوي ول پرې ډاکټر راغی نشستن ول دا سکه و نشستن درته وخ پد نه پرې کو و نه خپبه مې پرې کوي خو نشه به نه راکوي ولې دا ولې ول بس بې نشې به پرې کوي ډاکټرانو ویل خپه بې نشې پرې کول په ټکي به مړ شي دا ذمواري اوس څوک اخیستی شي جګړه وه یوه ګنټه مولانا ورته وایي والله که رانه پرې کوي چې تر څو وعده نه یې کړي چې نشه به نه راکوي هغې ویل ښه لیکلي راکه که ته مړ شوې نو ته به خپل ذموار هغه ورته ولیکل چې که زه دې خپې پرې کېدو نه مړ شم نو زه به خپل ذموار خپه پرې کېدل شروع کړ دې ځای کې ورته پرده واچوله او خپه غسل شروع کړ چې شروع یې کړ خپه غوسه کړه اوس مولانا مسکې مسکې کېږي نه وایي کوي نه پای کوي نه څه کوي خپه غوسه شوه پټه یې وشوه واډ ته یوړی شو ډاکټران سبا راله چې دا به مړی سار چراغ مولانا ورته خندل سال دی جیول بالکل ټیک ټاک ډاکټران پیراله مولانا صاحب حال به اوس هغه زه خپل کار کوي تاسو خپل کارو کو ما خپل کارو کو تاسو اپریشن کارو اپریشن مو کو او زما د راس خبره مان څه تپوس کو والله پریدو دینا حال به ډېر مجبور کړي ول تاسو چې زما خپه غوسوله نو زما نظر په یو حدیثو د جناب رسول الله صلی الله علیه ما ته د پیغمبر یو حدیث را یادو پیغمبر ویلی دی چې د مسلمان خپه کې ازغه لار شم نو خدای پاک به دغه اجر ورکړي نو په دې حدیث میں سوچ کولو چې خدایا ستا حبیب ویلی دی چې د ازغیبم اجر ملاویږي نو زما خو خپه غوسیږي چې د دې به څومره اجر نو په هغه اجر کې مې تصور کولو چې بیا پویم واټ کې پروت ما تاسو خپه غوسه کړي والله که زه پې پوه شوی تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې دا حدیث ذوقي څیزونه دي او حدیث د محبوب خبرې دي نو د محبوب خبرو د پاره خو عاشق پکاري کنا اوس خر ته د محبوب خبرې کوه نو اپې څه پوي دا نن چې د چا ودونه و دا خلک داسې را روان دي او دوو کسو مال املاس راکې د وریجو بوی چرته عدالت دي بیگا پې درې ډمې ګډې سوکو تعلقات کی خدای دې دا تعلقات ستاسو په سر مار تعلقات چې پالي جنت بنه غټي دوستای چې کې جنت بنه غټي د کمسلو د رزیلو
مرګرتیا چې کې جنت بوئی بدر باندې حرام جنتونو ته ګورو مونږ ته ګورو دا ذوقي سيزونه دي د پیغمبر یو صحابي واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الضباء د پیغمبر کدو ډیر خوخو کدو ډیر خوخو یو صحابیو هغه زما د خدای په ذات قسمی کزه په زندګۍ کې بل شی وخورم بغیر د کدونه چې زما د محبوب کم شی خوخو نو زبلا بل څه شی خورم پیغمبر راوغختو ول مبارک شه خدای ما ته وی چې دته د جنت زیره ورکا اخو ذوقي سيزونه یو صحابي راغی و یا رسول الله داسې عمل راته وخایه چې ډېر منې کېدی نشم خو چې بس پاغي ټینګ ولاړ ول پنځه منځونه سار فرض ماسپخین مازیګر ماخام ماسخوتن دا ټیک ټیک کوا صحابي روان شو والله لا ازيد على هذا ولا انقص والله کپدی پنځه منځونو نسو زیات کم او نیته کم نفلونه پکې ووال چې نفلونه مفلونه نکو بس پیغمبر د پنځو منځونو وې والله کده په زیات کم او نیته کم پیغمبر صحابه ته وې که یو سړی دا شوقي چې په ژوند می جنتی سړی ولید نو دې سړی ته وګوره ولی ځکه چې د پیغمبر لفظ کم د خلینه ووت والله کدینه نه زیات چې د خلینه کم وتی له زب پکې څه زیات و دا ذوقي سيزونه دي عزیزان مونږ څه بني آدم یو یا مونږ څه سړی یا مونږه کې څه انسانیت شته مونږ هغه الفاظ انسان توایو چې هغه انسان داسي چې د خدای بنده بم نه ځکه چې د خدای بنده هغه څوک چې چا کې د خدای بندگی وي چا زندګۍ کې چې د خدای بندگی نه یا بنده نه مولانا روم وایي چې زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی خو هغه زندگی ده چې د چا په زندګۍ کې د خدای بندگی وي چا کې چې د خدای بندگی نه هغه شرم جون ټول شرمېدلې ما یو جلسه کې تقریر کولو نو یو پیر صدر کړو داغه جلسه او هغه پیر چې خالص د بازګل کوتا کو مونه سونه مړه خو سب مرداری و خلق وی جی دا زمون باز بزرگ دی او دا صدر مال ډیره خدا دغه صدر خدا تقریر میں جی شروع کو نو آخر کې او شیر خلیل راغه په کارخونو چې ما ویلې مالکار شیطان میں کند نامشولی داغه کار څو د بر امام صاحب د ډمو هغه شکرانه بده خوړې ګار داو د بر امام تمام بڑواگان چو هغه د مریدانو نو مالکار شیطان
ند نامشولی گرولی این استلعنت برولی کار د شیطان کی او ځان ته پیر او ولی وی مال کدا ولی داسی نو په د خدای لعنت مونږ ځان ته نیکان وای ځان ته خلق وای او زمونږ هر ادا د شیطانت هر عزیزانو که تاسو دا خیال کوئ چې په دې ملک باندې با حکومت دا سراشي چې دا ملک به ټیک کی زما په خپل زندګۍ کې ماته یقین نشته دروغ درته نه وایم په خپل زندګۍ شاید چې زه ژوندم نو د پاکستان حکومت با داسې نه ګورم چې مونږ ته پکې هغه زندگی نصیب شي چې کومه زندگی د خدای او د رسول ویلې ده هغه قانون د ملک قانون شي کم قانون چې په 23 کال کې جناب محمد رسول الله جوړ کړي هغه قانون شي دا زنه ګور نو امید او مایوس قطر نن خبره وګورئ نه دا د خپل ملک لاهور او مشرق او پنډای اخبارونه وګورئ پرون پلس 11 بجې په میرام شاه 8 جازونو بمباری کړي او په هغه بمباری کې تمام بازارونه تباه شوي دي 80 کسه پکې مړه دي او 200 زخمیان دا بمباری په داسې شی شوې ده چې په دې 13 تاریخ په دې ځای ما جلسه کړې د دې خلقو مزاج درته جلسه لاویات یا زره خلق راغلي او یو سړی دی 2 بمه ور سره دي 2 بمه زما د سټیج ته رسېدو د بمونو منځ کې 15 منټه فرق 15 منټه پروګرام داسې سیټ شوی و چې په دې ټیم به د سټیج ته رارسي او مونږ به د سټیج لاندې بمې ښیي او بس غړم بشي الله دې هغه خلق خساتي فوراً پوه شوي دي او دواړه بمونو والا یې سره د بمونو نیولي خو زه چې ورسېدم ما ته چا حل نه دومره وشو چې سرکاري خلق را سره کلک نښتي او ما تقریر چې بس شو نو بیا میران شاه کې زه پرېښوم نه نو فوراً په یو منډه د میران شاه نه راایستم او بنو ته یې راسپارلی نو چې رالم دلته را هغې نه ښه نه یو دا نن به په میران شاه کې 80 کورونو کې سالي او په 200 کورونو کې به سالي او بیا دې شرمېدلي ملک ته وګوره چې د ډاکټرانو پکې هړتال دی ته ماته ووایه چې دا هم د انسان بچي دي چې د خلکو بچي په بم کباب شو او ته د تنخوا او د نوکرۍ په غم کې او د بل کباب شوي بچي ته نږدې نه ورځي دا هم د انسان بچي بیا دا حکومت ته چې کوم حکومت یو کلرک نشي چپ کولی کلرک کوم حکومت د اوسجاب ډاکټر نشي چپ کولی هغه حکومت له ګړنګ کنسته په کار دي چې تورو خاورو له ننوځي حکومت پرېږدي ورک شي ځان له په ژوند قبر وکني او مردار دا حکومت دی چې زما لال شوی بچی به په هسپتال کې به دا نرسانې وله نږدې نه راځي دا مټي دی زما وس ورسي
زه به یو نرس لیونو سپو ته وتړم. د مسلمان ملک کې د ښځو نرسو څه ضرورت دی؟ تاسو له شرم نه درځي بېغیرتو چې تاسو خپلې لوڼه او خویندې په هسپتال کې نرسانې کړي دي او په پردو کوتکو لاس وهي. داسې نه د اوس ملک به بېغیرته چېرته وي؟ دا نرسانې د چا خویندې او د چا لوڼه دي؟ سړي ټول قات شو، ملک وران شو. نرس ښځې خو دې د ښځو خدمت کوي که نه؟ د ښځو څه کار دی چې سهار هلکانو او مریضانو له راځي او استنجاګانې ورته کوي؟ زه په سی ایم ایچ هسپتال کې داخلم، ښځې رالې ما ته تا له مخ لاس وینځو، مورکې رستو شئ. ښځه به ما له مخ لاس وینځي، ما خپله ښځه باندې چېرې مخ لاس نه دی وینځلی، ما سهار اودس کړی مخ لاس مې وینځلي. دا څه بلا هسپتال ته راغلی؟ هغې تلې او ټولې ښځې یې راوستې او زما تماشه یې پې کول. دا ستا ملک په اجازونو کې ضرورت څه دی چې ایر هوسټس یې دې کېنولي دي؟ ایر هوسټس کراچۍ نه راتلمه، یو ایر هوسټس یو رساله راوړه د جینکو فوټوانو پکې. نن ملک کې وګورئ 300 کوره تباه شوي دي او د اخبارونو نن د منځ پاڼې وګورئ، نن د منځ پاڼې وګورئ. په کار دا نه دی چې نن ټول پاکستان تبې نیولی، په کار دا نه دی، په کار دا نه دی چې نن ټول پاکستان په وینو جړلی وی او ستا وزیر اعظم راغلی دی نن بیګا پرونه یو واده اټینډ کړی دی او نن به بل واده اټینډ کوي. په اخبار کې فوټوان وګورئ، دا ستاسو ممبران، دا تاسو چې وله ووټونه ورکړي، چا وله خوله چینګه کړې ده، چا وله دا سومبۍ چینګه کړې ده، چا وله کم ځای چینګ کړی دی. دی لګیا دی غاړې وځي، لاسونه ټکوي او خنداګانې کوي، په ګورنمنټ هاوس کې میټینګونه کوي او نن په وزیرستان کې 300 کورونو کې ویر کیږي. پاکستان نه دی، امونږ نه یو. نن ستا حکومت صرف دا کوي چې میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہو. پختن لدی چراشی د پختون گنده مزاج، پختون یو چې زما وس در باندې ورسی چې پښتو وای ژوندی بم پرې نه دم. ما ستاسو ایمان ما بله ورځ وکتو، ستاسو غیرت مې وکتو. په 200,000 روپو راځي نه شوی؟ شوی که نه؟ زما مخکې تاسو غیرت مې وکتو. ما تپوس لبره، زما تپوس، زه چې مړ شم ما په ډیرانو غورځوئ چې سپي مې وخوري. دا خلک چې زما مړي ته راشي که زه خدای وبخلم زه به د سړي زوی نه یم، زه خو به د هغه سړي نه قربانېږم چې چا زما قبر که نستی، چا زما جنازه په اوږه کړي، چا زه په لاحت کې ایښیم، چا ما ته بسم الله وضعناک وعلى ملت رسول الله سلمناک د پیغمبر دین ته په لاحت کې زه چا وسپارلم، زه خو به د هغې خلکو نه قربانېږم. زه به دغه چې خان او نواب حجرې له راغی، های های خانم دوا لره داسې چل صحیح ورک شي. خدای مو الله که میړه غواړي چې دې خلکو ته مونځ ورکم، والله که میړه غواړي چې دې خلکو ته جلسه وکم، دې ته تقریر وکم چې دا ستاسو فوټوانو کې اخبارونه اخدیم ټینګې هغه خلکو ته نیولي دي چې د چا د لاسه سپیډ ایران ته راښکل نشته. تاسو خلکو ته ورکېږئ، ایمان مې نه غواړي. بادشاہ د ملک خو محمود غزنوي و، که دې کې ایمان وی
په کاردانو چې نن دا ودونه ملتوي وي د قوم په غم کې، نن تمام دورې ملتوي وي او نن د ټول پاکستان جنډې سرنګون وي او نن په ټول ملک یوم سیاه مناو شوی وي چې په افغانستان کې 300 کورونه په وزیرستان کې وران شو، 300 میندې بورې شوې، 300 ښځې کونډې شوې، 300 کورونه او دکانونه او بازارونه تباه شو. نن د پاکستان به یوم سیاه مناویږي. دوی به څه کړي؟ افغانستان کا ناظم الامور طلب کیا اور سخت احتجاج کیا گیا. دا 800 کرتے دا سنو. نن د کابل مسئلہ جنیوا مذاکرات، جنیوا مذاکرات، جنیوا مذاکرات. ایوب خان لاړو صاحب بروس ته خبر او شو جنیوا مذاکرات او جنیوا مذاکرات. دوی قصدن دا کابلیانو جوړه نراولی چې ملک تلار شي، ځکه چې د دوی ورپورې الق لون دی، الک ورپورې لون دی. نن جنیوا مذاکرات دي، پلانې مذاکرات. دا کېدای شي چې بین الاقوام سطح باندې به یو جوړه کول سړی وغواړي او ګینې نه پکې. که ته افغان مهاجرو مشران نه مني، مشرانو کې وګورئ که 15 او شپږ کسه مني او 2 نه مني، 2 راونیسئ ځوړندې کوي. خبره ده که نو عزیزانو، دار شي جنگ آسان وي خو د خېټې جنگ ډېر ګران. دانن ستا په ملک کې تبلیغی جماعت والاو پسې چې بد وي، په خدای قسم که د تبلیغ والاو نه ښه خلک چېرته دنیا کې شته. په خدای قسم درته خورم، خپله ډېر بېکاره مصرانه نه کېږي. نن ورپسې دا خلق ولی دي؟ یو شی را پیدا شوی طاهر القادري ورته وایي، په ټي وي باندې راځي. په دې ټي وي باندې ډاکټر اسرار هم راتلو، سان جامې شو. په ټي وي هغه را مخامخ کړی دی، کټر بریلی دی. هغه بریلی دی چې هغه ورځې په اخبار کې یو بیان ورکړی چې زه مکې ته تللی وم، په مکه کې په غار حرا کې ما ته جبرائیل علیه السلام راغلی. دا طاهر القادري هغه سړی دی. او مالم ملایکې راغلی وي، نور ملایکې هم راغلی وي، هغه د کشمیر ملایکې. خو چې د پنجاب علما ورپسې شو نو بیا وی چې نه نه د کشمیر هسې خلکو ما پې ملایکه نامه ایښې. دا طاهر القادري هغه سړی دی. نن دې بې ضمیره او بغیرت قوم هغه نه مولیا جوړ کړي. دا هغه شکل وګورئ، سر انګریزی پرېښی دی او ګیره کینچي کړې ده. واورئ دا مسله، د چا ګیره چې د قبضې نه کم وي هغه ګیره د خریلو برابر ده. د چا ګیره چې د موټي نه کم وي د هغې او د خریلو یو حکم دی. د طاهر القادري ګیره وګورئ، خشخشه پرېښې ده، د فاسق دی. او دا خبره چې جبرائیل راغلی دا مسلمان هم نه دی. راشي جنگ اخبار کې هغه کټینګونه درته وښیم چې لوی سرخي سره د ورکړي چې په غار حرا کې. نو غار حرا کې خو جبرائیل رسول الله ته راغلی و کنه. د بې ضمیره قوم هغه نه نن اسمان جوړ کړی دی او هغه بریلی دی. هغه بریلی چاوئی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. خدای سره وای څه دي؟ خدای خو یو توحید ذات ته، که صدیق رسول الله سره دا بریلی. ورسره بیا د ملک روټي خلاص او د زیارتونو شکرانه خواره مرګري شوي دي. دا د مړو غساله او د مړو الوا خواره مرګري شي. د زیارتونو حاصلات خواره
په خبر ګوړانده شي راشي لکه شریعت نه خو تاسو کوي چې په قبر منجور کې نول بیا مالګي خول بیا جاروګانې خول بیا په خزو جاروګانې وال بیا داغه چندې راټولول شریعت ته هم لک تاسو کوي کړه چې دا روا دي بیا غټ کټه په زیارت کې نولې خزا ورشي ملا ورته ټیټه کې دی په جارو دا چا په خزو جاروګانې وایي د چا وایي خو د معتبرو خزو باندې جاروګانې په کلبونو کې وایي او ستاسو په خزو جاروګانې په زیارتونو کې وایي خبره خلاصه ده دا به کېږي کله دا به هله کېږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث شي عرب ملکونو کې وګوره زیارت ته خو دې څوک نږدې شي قبر ته خو دې څوک نږدې شي جارو کاڼه دا خو سوال نه پیدا کی ته دې ځای نه اټک نه واوړه په دې دغو ګوره مشهور نجومی کے کرشمے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھ سوک دے ایوب صابری دے پلانے قاسمی دے مشہور نجومی تا اخبارات داغی پراپیگنڈا کئی تمام دیوالوں نے داغی پراپیگنڈا کئی راشی قرآن و حدیث خو کری چی محبوب سوی پیغمبر ویلی دی من اتا کاہنن فصدقہو بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو سړی جادوگر ته راغی لاس یې ورته وښوده او هغه ورته څه وویل او ده ومنل دی کافر شو په هغه قرآن چې کوم په رسول الله نازل نن زمونږ ښځې د شب قدر په شپه په کورونو کې پالونه ګوري منګي کې څه نامې مامې واچي که نه جي دا جنکۍ راټولې شي منګي کې نامه واچي پلانې 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 ته خو پلاني له وجې نه ستا نامه خو هغه پلاني راووته په سترګه مړون دی اجینۍ ورپسې وایي چې پلانې په سترګه ړوند دی او بیا نه کمه ماڼي به وړه کمه رانجې به پورې نه دا د چا لونه وایي او د چا ښځې دا ستاسو ملک دی دا زمون ملک دی دا نظام به هله ټیکي دا نظام ضیاءالحق نشي ټیک کولی ضیاءالحق ته وګوره په ملک کې د اور بل دی او ته لاړې په هندوستان کې د کرکټ تماشې کې دا کرکټ داسې آسمانی لوبه داو په قرآن په دا منځ کې لیکلې داو د حدیث په دا منځ کې لیکلې داو کرکټ ته او کرکټ ته او د هلکانو ته وګوره که پروردګار په دوی باندې د چرګو مرض راوړي دا حرامیان دا د چغې زامن چې یو پاتې نشي په دې غوږ پورې بیا روډي نیولي دا چل هلکه څه چل دی مور دی وتښتېده که خور دی وتښتېده وکټیو کو رنیو کو وکټیو کو رنیو کو دا ملک کرکټ ته بیا دنیا ورته ناسته ده او دې ته هم کتلي دي شرمېدلو چې ښځې ورته ناستې دي او د غونډس که مږي په کم ځای پورې دې ته هم کتلي دا قسم په خدای که یو د ژوندي پرېښودی دا قوم یو نو ته بیا لاړې ځان سره دی خاتون اولم بوتله او تم لاړې د کرکټ تماشې دی په ملک کې د اور بل دی په ملک کې د بچي کباب کېږي لګیا دي او ته د کرکټ تماشو ته لاړې دا زمونږ ملک دی عزیزانو دعا دا کوئ چې یا الله یا خو پاکستان په صحیح معنو کې پاکستان کې قانون قرآن کے قانون حدیث د جناب محمد رسول اللہ کے او کدا نکیگی نو په وخت بیا پیرنګیانو تاواله کې
بس دا قوم د دې اهل نه دی چې دا آزاد وي، دا قوم د دې اهل دی چې دا ټول عمر غلام کو. د دې ضمیر پلیت دی، ذهنیت غلامانه دی. یو بادشاہ په لار روانو، یو ملنګ یې ولیده. چې ملنګ یې ولیده ډېره ښایسته وه، راوي نیوه، محل ته یې بوتله، خاوند یې شته وې، نه جي فقیره یم زه خیر غواړم. ملا یې راوغوښته، بادشاه ځان ته په نکاح کړه، ښایسته ښځه چې په نکاح یې کړه. د شپې ورته بادشاه وایي راځه ما سره روټۍ وخوره، دا ورته وایي نه زه نه خورم. هغه خیال کړی چې دا به شرمېږي، ناوې ده. یو ورځ چې بله ورځ چې بله ورځ چې بله ورځ چې میاشتې تېرې شوې، ښځه د بادشاه سره یو ځای روټۍ نه خوري. بادشاه سوچ وکړو چې دا کم ټیم خوري بیړه د دې غرکشه، نهار یې تېروي. یو ورځ یې بادشاه روټۍ وخوړه، ورته پټ چرته کېناست، پټ. نو دې روټۍ راواغسته او ټوکړې ټوکړې کړه او په تاخونو کې کېښوه، او یو تاخ ته ودرېږي چې خیر راوړئ خدای مو بخا، روټۍ راوړئ، بل خیر راوړئ خدای مو بخا، روټۍ راوړئ، خیر راوړئ خدای مو بخا، روټۍ. دا ټوکړې داسې راټولي کړي نو بیا ورته کینې او ویې خوري، ځکه چې د دې فطرت داسې و که نه، ټول عمر خیر غوښتی و. نو کا د بادشاه کور ته رالم، فطرت بدل نشو. اذا كانت تباع سوء، اذا كانت تباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب. فطرت چې د کم قوم ګندی، کروڑونه ماشټران ورته ونیسه والله کې فطرت ټیک کی. د دې قوم فطرت ګنده دی، ذهنیت ګنده دی. دی ترننه دا محسوس کړی نه دی چې مونږ یو آزاد قوم. سهار په دې لاره تېرېدو، امرګري راته ویل لږ زر ځو د مړي دوا ته، وی دا وزیر اعظم صاحب تېرېږي بیا روډ بند نه شي چرته. مال روډ به څوک بندوي؟ ویل پولیس. مال پولیس خو دې نږدې راشي زمونږ د موټر نږدې دې راشي چې روډ بند دی، وزیر اعظم تېرېږي، چې زه د ده د کلمې درته په دې سړک شیندم او که نه. دا ډرایور ته هم چې ویوت دا سړک د وزیر اعظم د پلار جیګیر دی چې بل څوک به پرې نه تېرېږي، ودرېږي وزیر اعظم صاحب تېرېږي، ټیک به مونږ هم پیزو. دی له د روډ بندي او یعنې دله د لار صفایي او مونږ چې تېرېږو نو صاحبه الله دې امان راکړي. نو یو خو رشکې دي چې د خدای قهر، مړه کم حکومت چې د رشکې د سیلنسر علاج نشي کولی، هغه د څه علاج؟ و دې شرمېدلو نه تپوسه کوي چې د رشکو نه سیلنسر یې ویستي دي، یو ټرار دی. دا ولې ویستي؟ وایي بیا تیزه نه ځي. نو چې د رشکو د سیلنسر علاج نشي کولی، اب هم څه ملکي چې دا اوسجاب ډاکټر چې پرون تا پاس کړی دی او ته د هغه علاج نشي کولی، مړه تم څه حکومت یې؟